صرف ایک آپشن ہے۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ملک میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مظاہرے شروع ہو گئے۔ راجہ پرویز اشرف پانی اور بجلی کے وزیر تھے، شاہد رفیق سیکرٹری وابڈا اور راجہ ذوالقرنین خان آزاد کشمیر کے صدر تھے۔ راجہ ذوالقرنین کے صاحبزادے نے راجہ پرویز اشرف کو بتایا کہ ترک کمپنی کار کے رینٹل پاور پلانٹس کرائے پر دیتی ہے۔ یہ پلانٹ بحری جہاز میں نصب ہوتے ہیں، جہاز بندرگاہ پر کھڑا ہوتا ہے، بجلی بناتا ہے اور بجلی مین لائن کو سپلائی کر دی جاتی ہے۔ حکومت عوامی دباؤ میں تھی، لہٰذا اس نے فوری طور پر کارکے سے رابطہ کر لیا۔ یہ کمپنی ترک وزیر اعظم طیب اردغان کے قریبی رشتہ دار اور دوست کی ملکیت تھی۔ بہرحال قصہ مختصر، ایگریمنٹ ہو گیا، کارکے نے اپنے جہاز بھجوائے اور لوڈ شیڈنگ میں کمی آ گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس وقت اپوزیشن میں تھی۔ خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں تقریریں شروع کر دی۔ راجہ پرویز اشرف کو راجہ رینٹل کا خطاب بھی خواجہ آصف نے دیا تھا۔ افتخار محمود چودھری بحال ہو کر دوبارہ چیف جسٹس بنے اور انہوں نے اندھیرے میں اندھا دھند تلوار چلانا شروع کر دی۔ چیف جسٹس نے رینٹل پلانٹس کے خلاف سو موٹو نوٹس لیا، کیس شروع ہوا اور جسٹس نے دائیں بائیں دیکھے بغیر 2012 میں یہ ایگریمنٹ کینسل کر دیے، جبکہ سندھ ہائی کورٹ نے کارکے جہاز پر قبضے اور عملے کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حکومت پاکستان نے کارکے کو سرکاری گارنٹی دے رکھی تھی، ججوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، نتیجتاً کارکے بین الاقوامی ثالثی کمیشن ICSID میں چلا گیا۔ یہ کیس 2017 تک چلتا رہا اور آخر میں اس نے پاکستان پر $800 ملین کا جرمانہ کر دیا۔ یہ رقم سود شامل ہونے کے بعد $1 بلین اور $200 ملین ہو گئی۔ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے، انہوں نے فوری طور پر کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی 2 سال میٹنگ کرتی رہی اور اس دوران جرمانہ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ صورتحال گمبھیر ہو گئی۔ آرمی چیف جنرل باجوہ اور وزیر اعظم خاقان عباسی نے رعایت کے لیے ترک صدر طیب اردغان سے بذات خود بات کی، مگر انہوں نے کندھے اچکا کر انکار کر دیا۔ عمران خان نے بھی طیب اردغان سے درخواست کی تھی، لیکن انہیں بھی جواب ہو گیا۔ پاکستان پھنس گیا۔ بہرحال ہماری قسمت اچھی تھی، اس دوران ISI کو ایک ٹیپ مل گئی۔ اس نے ٹیپ نیب کو دی اور نیب نے وابڈا کے سابق سیکرٹری شاہد رفیق کو گرفتار کر لیا۔ یہ اس وقت تک ریٹائر ہو چکے تھے اور اسلام آباد میں رہائش پذیر تھے۔ کارکے سے معاہدہ ان کی دستخطوں سے ہوا تھا۔ نیب کی حراست میں ISI کے افسران نے ان سے ملاقات کی اور انہیں بڑے پیار سے سمجھایا کہ سر، آپ ایک باعزت شخص ہیں، آپ اس عمر میں عدالتوں اور جیلوں میں دھکے کھاتے اچھے نہیں لگتے، آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ شاہد رفیق نے تسلیم کر لیا۔ انہیں کارکے نے $30,000 دیے تھے۔ شاہد رفیق سے آزاد کشمیر کے صدر راجہ ذوالقرنین صاحب کے صاحبزادے راجہ بابر علی کا نام ملا۔ یہ صاحبزادے آخر تک کارکے کے لیے کام کرتے رہے تھے۔ نیب نے ان کے اکاؤنٹس کی پڑتال کی تو پتہ چلا کہ راجہ بابر علی کو UAE کی ایک کمپنی سے رقم ملتی رہی تھی۔ نیب کی ٹیم UAE پہنچ گئی، وہاں سے پتہ چلا کہ اس کمپنی کو پاناما کی ایک کمپنی رقم بھجواتی تھی۔ ہمارے لوگ پاناما پہنچ گئے، وہاں سے پتہ چلا کہ پاناما کی کمپنی لبنان سے پیسے منگواتی تھی۔ ہماری ٹیم لبنان پہنچ گئی، وہاں سے پتہ چلا کہ لبنان کی کمپنی ایک سوئس کمپنی سے وابستہ ہے۔ ہمارے لوگ سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے تو معلوم ہوا کہ سوئٹزرلینڈ کی کمپنی ایک ترک بزنس مین نے کھولی تھی اور اس کا تعلق کارکے سے تھا۔ کارکے رشوت کی رقم ترکی سے سوئٹزرلینڈ بھجواتی تھی، سوئٹزرلینڈ سے رقم لبنان، لبنان سے پاناما اور پاناما سے UAE آتی تھی اور وہاں سے رقم راجہ ذوالقرنین کے صاحبزادے کے اکاؤنٹ میں جاتی تھی۔ نیب نے یہ سارا نیٹ ورک پکڑ لیا۔ کارکے پھنس گئی۔ اس کے بعد وہ طیب اردغان جو آرمی چیف اور 2 وزیر اعظم کو انکار کر چکے تھے، انہوں نے خود عمران خان سے رابطہ کیا اور آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی درخواست کی اور یوں پاکستان بے عزتی اور بھاری جرمانے سے بچ گیا۔ عمران خان نے اس شاندار کارنامے پر کنسلٹنٹ احمد عرفان اسلم، ISI کے سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر عرفان شکیل رامے اور ISI کے افسر کرنل فاروق شہباز کو 20-20 لاکھ روپے انعام اور سول ایوارڈ دیے۔ تاہم اس معاملے میں اہم ترین کام کرنے والے افسر زرغم اسحاق خان وزیر اعظم کی مہربانی سے محروم رہے۔ یہ وابڈا میں جوائنٹ سیکرٹری تھے اور انہوں نے معاہدے میں موجودہ کوتاہیوں کی نشاندہی کی تھی۔ وزیر اعظم نے آخر میں ان کا نام فہرست سے کیوں نکالا، اس کی وجہ آج تک سمجھ نہیں آ سکی۔
मुल्क इस वक्त चंद अफसरों की वजह से बच गया। अगर ये लोग काम ना करते और इन्हें राजा जुल्करनैन के साहबजादे और सेक्रेटरी वापडा शाहिद रफीक के कारनामों की भनक ना पड़ती तो पाकिस्तान को $1.5 अरब भी ठुक जाते, आलमी सतह पर बदनामी भी होती और बैरूनी सरमायाकार भी अपनी दुकान उठाकर फरार हो जाते। यहाँ पर अब सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में लगने वाले बिजली के दूसरे कारखानों में करप्शन नहीं हुई? क्या IPPs के मुआहदे दुरुस्त थे? इसका सीधा जवाब है करप्शन लाजमी हुई होगी। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में खरबों के मुआहदे फाइलों के पहियों के बगैर मुमकिन नहीं होते। इन सौदों में यकीनन सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स ने अरबों रुपए बनाए होंगे। अगला सवाल ये है कि क्या इन महंगे प्रोजेक्ट्स के बगैर गुजारा मुमकिन था? इसका सीधा जवाब है नहीं। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में अफगान वॉर की वजह से अरबों डॉलर आए। ये पैसा ट्रिकल डाउन होकर अवाम तक पहुंच गया। इस जमाने में मोबाइल फोन कंपनियां, रियल एस्टेट सेक्टर और एक्सपोर्ट में भी इजाफा हुआ, जिससे मुल्क में पैसे की रेल फेल हो गई। शौकत अजीज ने आकर इंपोर्ट्स खोल दी। इससे नतीजे में टेलीविजन, AC और गाड़ियों की भरमार हो गई। पूरे मुल्क में नए घर, प्लाजे और शॉपिंग सेंटर्स भी बने। इसके नतीजे में बिजली की डिमांड में भी इजाफा हो गया, जबकि हमारे पास बिजली पैदा करने का निज़ाम पुराना और छोटा था। लिहाजा मुल्क में लोड शेडिंग शुरू हो गई। अवाम जज्बाती और जल्दबाज है, ये सड़कों पर आ गए, हुकूमत परेशान हो गई और ये अफरा तफरी में लॉन्ग टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन की तरफ चली गई। इसने फ्रांस ऑयल, LNG और दरामदी कोयले के प्लांट्स लगा दिए। ये एक फौरी हल था जिससे बिजली पूरी हो गई, लेकिन बिजली की कीमत बढ़ गई। इस दौर में चीन ने पाकिस्तान की मदद की, क्योंकि इसकी दो वजूहात थी। 9/11 के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को दूसरी बार अकेला छोड़ दिया था। हमारे पास चीन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। चीन के पास ये टेक्नोलॉजी सस्ती भी थी और फौरी दस्तयाब भी थी। तीसरा, बैंक ऑफ चाइना ने कम रेट पर कर्ज की पेशकश कर दी। चुनाचा हमारी कंपनियों और हुकूमत ने धड़ाधड़ पावर प्लांट्स लगाए और जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा कर ली। पाकिस्तानी सरमायाकारों को भी 2008 से 2018 तक पावर सेक्टर में जूस नजर आया। उन्होंने भी पावर प्लांट्स लगा लिए। अब इन प्लांट्स के लिए कर्जा पाकिस्तानी बैंकों और बैंक ऑफ चाइना से लिया जा रहा था और इन दोनों ने हुकूमत से गारंटी मांग ली। हुकूमत के पास दो ऑप्शन थे। ये गारंटी ना देती, इससे पावर प्लांट्स ना लगते और इससे लोड शेडिंग में इजाफा हो जाता और अवाम हुकूमत को सड़कों पर लटका के फेंटी लगा देती। दूसरा, ये बैंक गारंटी दे देती। हुकूमत ने दूसरा ऑप्शन लिया और यूं बहरान टल गया, लेकिन नया बहरान पैदा हो गया। अब इशू ये है कि पाकिस्तान में बिजली की ज़रूरत 43,000 मेगावाट है। पावर प्लांट की टोटल कैपेसिटी 45,000 मेगावाट है, लेकिन वापडा इनमें से 20 से 22,000 मेगावाट ले रहा है और हमें बाकी 20 या 22 मेगावाट की रकम अदा करना पड़ रही है। हम आम जबान में इसे कैपेसिटी चार्जेस कह लेते हैं। अब सवाल ये है कि वापडा बिजली कम क्यों लेता है? इसकी वजह चोरी और इंडस्ट्री की बंदिश है। इंडस्ट्री चल नहीं रही, लिहाजा बिजली की खपत कम हो गई है। दूसरी तरफ 20% बिजली चोरी हो जाती है। वापडा ने इन दोनों इश्यूज को ये हल निकाला है कि लोड शेडिंग कर देता है। इसकी वजह से एक तरफ बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। क्योंकि फर्नेस ऑयल और कोयले के रेट्स बढ़ गए हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपए की मालियत भी कम हो गई है और हमारे पास डॉलर्स भी खत्म हो गए हैं और IMF ने बिजली पर सब्सिडी देने से भी इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ हमने बैंक ऑफ चाइना की किस्तें देनी हैं, लिहाजा अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं। हम IPPs से मुआहदा तोड़ दें, जिसके बाद ये आलमी अदालतों में चले जाएंगे और वहां पाकिस्तान को इतने जुर्माने हो जाएंगे जो हम खुद को बेचकर भी पूरे नहीं कर सकेंगे और इसके साथ ही मुल्क में बिजली भी मुकम्मल बंद हो जाएगी। क्या कौम इसके लिए तैयार है? दूसरा हल, हम किसी ना किसी तरह इंडस्ट्री चलाएं, इससे सारी बिजली इस्तेमाल होगी और कैपेसिटी चार्जेस नीचे आ जाएंगे। हम इसके साथ साथ बिजली चोरी और लाइन लॉस कम करें और एक सॉलिड एनर्जी पॉलिसी भी बनाएं जिसे कोई हुकूमत ना छेड़े। ये मसला फिर हल होगा। धरने बहरहाल इस मसले का हल नहीं है। हमने अब सिर्फ एक फैसला करना है, हम बिजली के बगैर जिंदगी गुजारें या फिर महंगी बिजली खरीदें। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अगर किसी के पास है तो वो सामने आ जाए।